Okay, so good afternoon all. So we have covered the RAM and the types of RAM, that is a dynamic RAM and static RAM. Now dynamic RAM, you are having the versions like DDR2, DDR3, DDR4 like that, and it is made up from the transistors and capacitors. Then after we have seen the static RAM. So static RAM is faster than dynamic RAM, but it is a more expensive and it is a bulker also. So what we are doing is that static RAM is usually available in megabytes. That means the size of the static RAM is small compared to the dynamic RAM. So we are using this static RAM as a cache memory. We are using this static RAM as a cache memory. Okay, so that is what we have already covered. Now the ROM. Now the main thing you have to understand here is that that is a read-only memory, because till now in your all of in your mind, maybe the concept is like that ROM is used as secondary storage into which we store all the data, right? But no, that concept is totally wrong. As a secondary storage, we use hard disk drives or floppy disks or a solid state drives, that is SSD. Okay. Now, and in a primary memory, we are having RAM and we are having ROM. Now, what is the purpose of RAM? I have already explained you with real-time example of the shop and go down, right? So that is the RAM and that is the main purpose of the RAM for increase the speed of the CPU, right? Okay, now the next thing is what is ROM? Now, what is the purpose of ROM? Because every in the computer system, every part has particular purpose. Okay, so now what is the purpose of ROM? So now let's try to understand. So as the name suggests that it is a read-only memory. So what we can understand is that we cannot write on this. This is only read-only memory. We can only read the data, we can only fetch the data whenever it will be required, but we cannot write. Suppose I want to save the file, I cannot save that file in that ROM, because the ROM is a read only memory, right? So it is not possible to write something once ROM is created. So now you are having one questions, then what is the purpose of this ROM if we are not able to store the data, right? So what is the purpose of ROM is that in the ROM you can see here, where my cursor is, you can read the one word, that is bootstrap code. Now this bootstrap code is stored on the ROM. This bootstrap code is stored on this ROM. Now what ROM will do using this code, it will load your operating system from the secondary storage. It will load the operating system from the secondary storage when your computer gets start. And how it will do this? It will do this task using bootstrap code. Now let me repeat everything. So first of all, what is the ROM? So that is a read-only memory, right? Now read-only memory, that means we cannot write on it, we can only read the data. So what data we are going to read, what data we are going to fetch? So that data is what bootstrap code. Okay, so that bootstrap code, what is the purpose of this bootstrap code? What it will do? So bootstrap code will execute the task of loading the operating system from secondary storage to your
main memory. And whenever your main memory will be loaded, sorry, whenever your operating system will loaded in main memory, then only your computer can get started. તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જ્યારે બી તમે તમારા કોમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરો છો કે પછી સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે સૌથી પહેલા શું તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે? દેટ ઇઝ વોટ યોર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સ્ક્રીન. That means that operating system is stored on your hard disk drive, right? Whenever you will shut down your PC. Now you are starting your PC or you are restarting your PC. At that time again you have to load your operating system from the secondary storage. So who will do this task? So that task will be done by bootstrap code, which is stored on your ROM. CPU will read this code and execute the task according to that code. Okay, so now again, when a computer is turned on, when you are starting your computer, the CPU can begin reading information stored on ROM. જ્યારે બી તમે તમારા કમ્પ્યુટરને સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે તમારું CPU જે છે એ રોમમાંથી ઇન્ફોર્મેશન રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે, બરાબર? નાઉ ROM usually contains bootstrap code. ROMની અંદર bootstrap code સ્ટોર થાય છે. Now what is this? So it is a basic set of instructions. એક જાતના instructions છે જે કમ્પ્યુટરને રિક્વાયર છે શેના માટે? For loading operating system from the secondary storage and load parts of operating system into the primary memory so that it can start up and become ready to use. તમારું કમ્પ્યુટર રેડી ટુ યુઝ ક્યારે થશે? જ્યારે તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પ્રાઇમરી મેમરીની અંદર લોડ થશે, બરાબર? તો આ કામ કોણ કરવાનું છે? બૂટસ્ટ્રેપ કોડ કરવાનું છે. અને આ બૂટસ્ટ્રેપ કોડને તમે સ્ટોર ક્યાં કરેલો છે? તમારી રૂમની અંદર. बिकॉज कोई भी कोड हो कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो ऑब्वियस है कि तमारी मेमरी में स्टोर हो, राइट? हवे मेमरी दैट मीन्स रोम. ए रोमनी अंदर तमारो बूटस्ट्रैप कोड शू करेलो छे? स्टोर करेलो छे. सीपीयू ए कोड ने रीड करशे एंड एना अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म थशे. कयो टास्क परफॉर्म थशे? टू लोड द पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेन स्टोरेज और मेन मेमरी और प्राइमरी मेमरी. ओके, आखी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारी लोड नहीं थाय. पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम जे छे तमारी एनी साइज बहुत वधारे होय तो तमारा सीपीयू ने जेटલું भी रिक्वायर छे એટલો જ પાર્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો તમારા મેઇન મેમરીમાં શું થશે? લોડ થશે, બરાબર? નાઉ ROM ઇઝ અ નોન વોલેટાઇલ મેમરી. ધેટ મીન્સ data stored in ROM persist in the memory even when it receives no power, right? જ્યારે બી પાવર તમારો ઓન નથી સ્ટીલ રોમમાં જે બી ડેટા છે એ એમના એમ સેવ રહે છે, રાઈટ? So ROM is a non-volatile and RAM is a volatile, because volatile means it requires power supply, otherwise it will not give you the data, right? Okay, so ROM is also used in simpler electronic devices. With ROM જે છે એ એવું નથી કે કમ્પ્યુટરમાં જ યુઝ થાય છે, એ બીજા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસમાં પણ યુઝ થાય છે. બિકોઝ અત્યારે સ્માર્ટ ટીવીઝ આવી ગયેલા છે, બરાબર? આપણા વોશિંગ મશીન્સ છે, તો એ બધા શું છે? ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ છે કે જેમાં ઓલરેડી પ્રોગ્રામિંગ કરેલું છે. અધરવાઇઝ તો એ કેવી રીતે કામ કરતા હોય તમે જ વિચારો. ઓબ્વિયસ છે કે આમાં કંઈક પ્રોગ્રામિંગ થયેલું છે એટલે જ એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એનું ટાસ્ક કર્યા કરે છે, રાઈટ? તો એ જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસીસ છે એમાં બી રોમનો યુઝ કરીએ છીએ આપણે તેના માટે ટુ સ્ટોર ધ ફર્મવેર વિચ રન્સ એઝ soon as device is switch on. એટલે કે આપણામાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસની અંદર ફર્મવેર હોય કે જેના થ્રુ એ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ વર્ક કરે છે. તો એ ફર્મવેરને કોણ લોડ કરશે? તમારું ડિવાઇસ જ્યારે સ્વિચ ઓન થાય ત્યારે, તો કે રોમની અંદર તમારા ફર્મવેર શું હશે? સ્ટોર હશે. ફર્મવેર મીન્સ વન ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર હોય, દેટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ કોડ, વન ટાઈપ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કે જે તમારા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ
માટે જે પ્રોગ્રામિંગ તમે કરેલું હોય એ બધું એની અંદર સ્ટોર હોય, બરાબર. તો દેટ ઇઝ અ ફર્મવેર, સિમ્પલ લેંગ્વેજ. બિકોઝ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ પણ પ્રોગ્રામિંગ પર કામ કરે છે. વોશિંગ મશીન એમ જ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના કામ નથી કરતું, એમાં પ્રોગ્રામ્સ કરેલા છે. તો એ બધા પ્રોગ્રામ્સ શું કહેવાય, ફર્મવેર કહેવાય. અને એ ફર્મવેર્સ એમાં સ્ટોર કરેલા છે તમે રોમની અંદર. સો ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસમાં પણ રોમનો યુઝ થાય છે, બરાબર. નાઉ ટાઈપ્સ ઓફ રોમ. So types of ROM. So first of all, programmable read-only memory, that is a PROM, and okay. હવે PROM અને સિમ્પલ રોમ એ બેમાં ડિફરન્સ શું છે, બરાબર. તો એમ જ કેવું હોય કે તમારી જે રીડ ઓનલી મેમરી છે એ જે મેન્યુફેક્ચર્ડ કંપની છે, જ્યારે તમારી રોમ મેન્યુફેક્ચર થાય છે એ વખતે જ પ્રોગ્રામ થઈને આવશે, એ વખતે જ એની અંદર બુટસ્ટ્રેપનો કોડ જે છે એ સ્ટોર થઈને આવશે, બરાબર. પણ પી રોમમાં કેવું છે, પી રોમ પ્રોગ્રામેબલ રોમ, એમાં એવું છે કે જ્યારે તમારી રોમ જે છે એ પ્રિપેર થઈ રહી છે, મેન્યુફેક્ચર થઈ રહી છે, એ વખતે એમ્પ્ટી સ્ટેટમાં હશે. પછી એને કોણ પ્રોગ્રામ કરશે, પ્રોગ્રામર. ઓકે, લેટ મી જસ્ટ રિપીટ કે પ્રોગ્રામેબલ રોમ વોટ ઇઝ ધેટ. તો જ્યારે તમારી રોમ મેન્યુફેક્ચર થાય છે એ વખતે એમ્પ્ટી છે, એમાં કોઈ ડેટા નથી. બુટસ્ટ્રેપ કોડ આપણે જે સ્ટોર કરાવીએ છીએ કે ફર્મવેર સ્ટોર કરાવીએ છીએ, જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ સ્ટોર કરાવીએ છીએ, જે આપણા કમ્પ્યુટર્સ માટે કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસ માટે રિક્વાયર્ડ છે, જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ સ્ટોર કરવી, રાઈટ. તો એ જે છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ વખતે સ્ટોર નહીં કરીએ, એ વખતે એમ્પ્ટી હશે. પછી એને શું કહેવાનું, એ શું લખ્યું છે જો, ઇટ ઇઝ PROM is manufactured in an empty state. મેન્યુફેક્ચર થાય એ વખતે એમ્પ્ટી હોય છે, and then programmed later using PROM programmer or burner. જે PROM ને પ્રોગ્રામિંગ જેને બી આવડતું હોય, જેમ કે આપણામાં છે કે સી ડેવલપર, જાવા ડેવલપર, PHP ડેવલપર, કોગ્નિટો ડેવલપર, પાયથન ડેવલપર, રાઈટ. તો બધાની સ્પેશિયલિસ્ટ અલગ છે, બધાના સ્પેશિયલાઇઝેશન અલગ અલગ છે. તો જે રોમનું જે બી પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું છે એના બી સ્પેશિયલાઇઝર્સ હશે. તો એ જે બી PROM પ્રોગ્રામર્સ છે એ લોકો એને શું કરશે, પછી પ્રોગ્રામ્સ કરશે. બટ જ્યારે મેન્યુફેક્ચર થાય છે એ વખતે એમ્પ્ટી સ્ટેટમાં હશે. તો દેટ ઇઝ PROM. So that's why we say that it is a programmable read-only memory. Then after EPROM, it is stands for erasable programmable read-only memory. As the name suggests, data stored in EPROM can be erased and can be reprogrammed. હવે આમાં જે છે કે PROM, એ PROMમાં એક વખત પ્રોગ્રામર જે છે એણે પ્રોગ્રામિંગ કરીને એ રોમની અંદર, એટલે કે તમારી મેમરીની અંદર સ્ટોર કરી દીધું. તમારી જે રોમ છે એમાં, બરાબર. રોમ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ મેમરી. એ મેમરીમાં એક વખત એને પ્રોગ્રામિંગ કરીને ડેટાને સ્ટોર કરી દીધા, પછી તમે એને ઇરેઝ નથી કરી શકતા, રાઈટ. એને તમે મોડિફાય નથી કરી શકતા. બટ વોટ હેપન્સ ઇન EPROM? So in EPROM you can erase that data and you can reprogram. જે મેમરી તમારી ઇરેઝ કરો છો એ મેમરી ખાલી થઈ જશે અને ફરીથી એ મેમરી પર તમે તમારા બીજા ડેટાને સ્ટોર કરી શકો છો, એટલે કે રીપ્રોગ્રામિંગ કરી શકો છો. હવે આ ઇરેઝ પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય છે, એ ડેટા તમારે ઇરેઝ કરવાના છે, એ શેનાથી થશે? તો ઇરેઝિંગ એન EPROM ઇન્વોલ્વ્સ removing it from the computer and exposing it to ultraviolet light. અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટના રેઝ જે હશે, બરાબર, એ રેઝનો યુઝ કરીને તમે તમારી રોમના જે ડેટા છે એને ઇરેઝ કરી શકો છો અને પછી ફરીથી રીપ્રોગ્રામ કરી શકો છો. So that is about a ROM. Now EEPROM, that stands for electrically erasable programmable read-only memory. So what is the difference between this EPROM and EEPROM? So distinction between EPROM and EEPROM is that the latter can be erased and returned to by the computer system it is installed in. In that sense, EEPROM is not strictly read-only. However, in many cases, write process is slow, so it normally only done to update the program code such as firmware or BIOS code in occasional basis.
ઓકે, હવે યસ. ઓકે, તો શું કહે છે કે સપોઝ તમારે કોઈ ડેટાને ઇરેઝ કરવા છે, સપોઝ કે તમે એક પ્રોગ્રામ જે છે ફર્મવેરનો પ્રોગ્રામ છે કે પછી બાયોસ કોડ છે. બાયોસ કોડ મતલબ કે જે આ બુટસ્ટ્રેપ કોડ હું કહું છું તે, કે જેનું કામ શું છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને લોડ કરવાનું, બરાબર. તો આ ફર્મવેર કોડ છે કે પછી બાયોસ કોડ છે, સપોઝ તમારે એમાં કંઈક અપડેટ કરવું છે, બરાબર. તો એ અપડેટ કરવા માટે તમારે શું યુઝ કરવું પડશે? ડબલ ઈપી રોમનો યુઝ કરવો પડશે. બિકોઝ અપડેટ ક્યારે થશે કે જ્યારે તમે જૂના ડેટાને ઇરેઝ કરો, તો જૂના ડેટા ઇરેઝ થશે પછી તમે એને અપડેટ કરી શકવાના છો, રાઈટ. સો એ જે રાઇટનિંગ પ્રોસેસ છે ઇટ ઇઝ સ્લો પ્રોસેસ, but it is used for update the program code such as firmware or BIOS code. Okay. Now confusingly NAND flash memory such as that found in USB memory sticks and solid state drive is a type of double EPROM, but NAND flash is considered to be secondary memory. Okay, now what is this NAND flash memory? So that NAND flash memory is a type of double EPROM, right, which are used in USB memory sticks and SSDs. પહેલા જ આપણે જોયેલું કે એસએસડીમાં શું યુઝ થાય છે? ફ્લેશ મેમરી યુઝ થાય છે, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ ઓફ ટાઈપ ઓફ ડબલ ઇપી રોમ, તો એ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. તો અગેન લેટ્સ જસ્ટ રિપીટ એવરીથિંગ. વોટ ઇઝ રોમ? સો રોમ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ રીડ ઓનલી મેમરી. તમે એના ડેટાને રીડ કરી શકો છો, રાઇટ નથી કરી શકતા. બટ પછી આ બધા ટાઈપ્સ છે કે જેમાં તમે રાઇટ પણ કરી શકો છો, બટ ઇટ ઇઝ નોટ અ નોર્મલ પ્રોસિજર કે સપોઝ હું કંટ્રોલ એસ કરું છું અને ડેટા ત્યાં સેવ થઈ જાય છે. નહીં, તમારી એની અંદરથી ડેટાને રિમૂવ કરવા છે તો સપોઝ કે જો અહીંયા ઈપી રોમ, તેમાં શું શાનો યુઝ કરે છે? ડેટાને ઇરેઝ કરવા અલ્ટ્રા વાયોલેટ રેઝનો યુઝ કરે છે, બરાબર. તો એ પ્રોસેસ છે ઇરેઝ કરવાની અને ફરીથી રાઇટ કરવાની, દેટ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ. સો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ રીડ ઓનલી મેમરી. એવરી ટાઈમ તમે એમાંથી ડેટાને રીડ કરો એના માટે જ એ મેમરી બનેલી છે, બરાબર. હવે કયા ડેટા તમે રીડ કરવાના છો? તો દેટ ઇઝ અ બુટસ્ટ્રેપ કોડ ઓર ફર્મવેર કોડ, બરાબર. હવે ફર્મવેર કોડ અને બુટસ્ટ્રેપ કોડનું કામ શું છે? ઇટ વિલ લોડ ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ફ્રોમ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. So that is the task of this bootstrap code, which is saved on this ROM and which will be read by your CPU whenever your computer gets start or it is switch on. બરાબર. કોઈ બી ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ હોય કે પછી તમારું કમ્પ્યુટર હોય, એની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં સ્ટોર કરેલી છે, તો એને સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાંથી પહેલાં મેઇન મેમરીમાં લાવવી પડશે, પછી જ સીપીયુ એનો યુઝ કરી શકશે. તો એ કામ કોણ કરવાનું છે? તો કે બુટસ્ટ્રેપ કોડ કે પછી બાયોસ કોડ કે પછી ફર્મવેર કોડ, આ કામ એ કરવાનું છે. અને આ કોડ શેના ઉપર સેવ છે? તો કે રોમ ઉપર સેવ છે. અને રોમના ટાઈપ્સ છે પ્રોગ્રામેબલ રોમ, કે જેમાં એક વખત પ્રોગ્રામ થઈ જાય પછી તમે એને ઇરેઝ નથી કરી શકતા. Then EPROM, you can erase the data and then you can update the data, and then after double EPROM. Then secondary memory types. સેકન્ડરી મેમરી ટાઈપ્સમાં શું યુઝ કરી શકો છો તમે? એક તો હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, દેન સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઈવ્સ યુઝ કરી શકો છો. દેન ડીવીડીઝ જે તમારી આવે છે તે, ટેપ ડ્રાઈવ્સ. એન્ડ સેકન્ડરી મેમરી ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ્સ વોટ? સ્ટોરેજ એરે ઇન્ક્લુડિંગ 3D NAND ફ્લેશ એરે. જે ફ્લેશ એરે કહેવાય છે, ફ્લેશ મેમરી કહેવાય છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ મેમરી કે જેમાં તમે ડેટાને સ્ટોર કરી શકો છો, બરાબર. દેન આફ્ટર ક્લાઉડ સ્ટોરેજ. ક્લાઉડ સ્ટોરેજ બધાને ખબર હશે, બરાબર. હવે ક્લાઉડ સ્ટોરેજ શું છે કે સપોઝ તમે ગૂગલ ડ્રાઈવ યુઝ કરો છો, ફોટોસ
જે આવે છે એપ્લિકેશન એનો યુઝ કરો છો, જીમેલ યુઝ કરો છો, એ બધા ડેટા ક્યાં સ્ટોર છે? એ બધા ડેટા ક્લાઉડમાં સ્ટોર છે. ક્લાઉડ મીન્સ કે કોઈ જગ્યાએ કોઈ સર્વર્સ હશે જે મેનેજ થાય છે ગૂગલ થ્રુ, કે પછી એમેઝોન થ્રુ, કે પછી ફેસબુક થ્રુ. બધાના પર્ટિક્યુલર ગૂગલ હોય તો ગૂગલનું સર્વર હોય, ફેસબુક હોય તો ફેસબુકનું સર્વર હોય, બરાબર? તો એને કહેવાય ક્લાઉડ સ્ટોરેજ. ક્લાઉડ સ્ટોરેજ મીન્સ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ સર્વર્સ કે જ્યાં ડેટા બધા સ્ટોર્સ છે તમારા, બરાબર? અને ડેટા ક્યાંથી આવે છે? થ્રુ ધ ઇન્ટરનેટ. થ્રુ ધ ઇન્ટરનેટ. હવે ગૂગલ ડ્રાઈવ્સ છે, ગૂગલ ડ્રાઈવમાં ડેટા તમે ક્યાંથી લાવો છો? તમારા ફોનમાં તો છે નહીં, તમારા ફોનમાં ગેલેરી છે એમાં નથી એ ડેટા. તમે જ્યારે નેટ ઓન કરો છો ત્યારે ક્લાઉડ સ્ટોરેજમાંથી એ ડેટા શું થાય છે? ફેચ થાય છે. તો એને બી તમે એક ટાઈપની સેકન્ડરી મેમરી કહી શકો છો, બરાબર? કે સર્વર્સ જે છે ફેસબુકના છે, એમેઝોનના છે, ગૂગલના છે, બરાબર? એ બધા સર્વરમાં બધા લોટ્સ ઓફ ડેટા, થાઉઝન્ડ્સ, મિલિયન્સ જેટલા બી એમના યુઝર્સ છે, that millions of data has been stored on that storage devices or servers, right? And that storages are known as cloud storage because it is a huge bulk of data, and that's why it is known as cloud storage, right? So Google Drive, Photos, and everything is a example of that cloud storage. Whenever you will connect with the computer, then you are able to get the data, otherwise not. So that is also a type of secondary memory, right? Because you are ultimately storing the data. Now the difference between RAM and ROM, maybe all of you must have mug up that what is RAM and what is ROM and what is the difference, because in 12th it is a most popular question. So first of all, ROM is a non-volatile memory and the RAM is a volatile memory that everyone knows. ROM is fast to read and write both. RAM is for fast to read and write both, because in ROM you cannot write. Usually it's used in સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં યુઝ થાય છે રોમ, બિકોઝ એમાં તમે શું સ્ટોર કરાવો છો? બુટસ્ટ્રેપ કોડ કે પછી ફર્મવેર કોડ, એને સિવાય બીજું કંઈ સ્ટોર કરાવવાનો છો? બીજું એનું કંઈ અંદર રાઇટ કરવાના છો? બીજું કંઈ સેવ કરવાના છો? મૂવીઝ તમે એમાં સ્ટોર કરી શકવાના છો? નથી કરી શકવાના, બિકોઝ તમે એમાં રાઇટ જ નથી કરી શકતા, બરાબર? ઓકે, તો ઇટ યુઝ્યુઅલી કમ્સ ઇન સ્મોલ ક્વોન્ટિટીઝ. ઓકે, then and the ROM used as a system memory to store the data that CPU needs to process imminently. That means જે બી ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે સીપીયુને, એ ડેટા તમે શેમાં સ્ટોર કરાવો છો? રેમની અંદર. પછી રોમમાં શું લખેલું છે? કેન નોટ બી રિટર્ન ટુ ક્વિકલી. તમે એને ક્વિકલી, જેમ કે કંટ્રોલ એસ કરું ને ડેટા મારા સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં સ્ટોર થઈ જાય છે, એ રીતે રોમમાં પોસિબલ નથી ડેટા રાઇટ કરવા. કારણ કે આપણે જોયું કે રાઇટ ઇરેઝ કરવા પડે છે. ઇરેઝ કરવા માટે તમારે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ ને બધું યુઝ કરવું પડે છે, બરાબર? સો અને પછી તમે એને પછી ફરીથી રાઇટ કરી શકો છો ડેટા. Okay, so and the last thing is relatively expensive per megabyte stored compared to RAM, and relatively cheap per megabyte stored compared to ROM. Now let's understand what is this. What is the meaning of how RAM is cheap per megabyte storage? ઓકે, તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે રોમ અને રેમ બંનેમાં સપોઝ કે જે ચિપ્સની સાઇઝ આવે છે રેમ અને રોમ્સની અંદર, તો જે રેમની અંદર આવે છે એ જે ચિપની સાઇઝ છે એ મોટી છે. એટલે તમે એક જ મિનિટ, હા, મારો એક કોલ આવે છે.
ઓકે, સો જે રેમની અંદર જે ચિપ્સ યુઝ થાય છે એની સાઇઝ લાર્જર છે, એટલે તમે શું કરી શકો કે એક જ ચિપની અંદર વધારે ડેટાને સ્ટોર કરી શકો, બરાબર. સો દેટ્સ વાય રેમમાં શું કીધું છે કે રિલેટિવલી ચીપ, ચીપ એટલે કે ગુજરાતીમાં શું એનો મિનિંગ થાય, સસ્તું, બરાબર. ઇટ્સ અને CHIP દેટ મીન્સ કે માઇક્રોચિપ્સ, CHIP દેટ મીન્સ માઇક્રોચિપ્સ, અને આ જે છે CHEAP દેટ મીન્સ લેસ કોસ્ટલી. સો રિલેટિવલી ચીપ પર મેગાબાઇટ સ્ટોર્ડ કમ્પેર ટુ રોમ, બિકોઝ એમાં ચિપની સાઇઝ, માઇક્રોચિપની સાઇઝ શું આવે છે, વધારે આવે છે, એટલે તમે એક જ ચિપની અંદર વધારે ડેટાને સ્ટોર કરી શકો છો. જ્યારે રોમની અંદર જે માઇક્રોચિપની સાઇઝ આવે છે એ નાની આવે છે, એટલે તમે એક જ ચિપની અંદર ઓછા ડેટા સ્ટોર કરી શકો છો. So that's why relatively expensive per megabyte stored compared to RAM and relatively cheap per megabyte stored compared to ROM. Okay. Now what technology is between primary memory and secondary memory? કે સપોઝ એવું કંઈક છે બીજું કોઈ ટેકનોલોજી રેમ અને રોમ સિવાયની કે જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી મેમરીની વચ્ચે કામ કરતી હોય, તો દેટ ઇઝ 3DX point. Now 3DX point is also one type of memory that is more expensive but faster than secondary memory and lower cost but slower than RAM. એ શું છે, સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કરતાં વધારે મોંઘી છે, હાર્ડ ડિસ્કને તમે પરચેસ કરો એના કરતાં વધારે મોંઘી છે, બરાબર. બટ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કરતાં ફાસ્ટર છે, બટ રેમ કરતાં સ્લો છે. રેમ સૌથી વધારે ફાસ્ટ છે, સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કરતાં ફાસ્ટ બટ રેમ કરતાં સ્લો. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ મિનિંગ, બરાબર. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ નોન વોલેટાઇલ મેમરી ટાઈપ. ઓકે, સૌથી સ્લો શું આવશે, સેકન્ડરી મેમરી. એના કરતાં થોડી ફાસ્ટ શું આવશે, 3DX પોઈન્ટ. એન્ડ એકદમ ફાસ્ટ શું આવશે, રેમ આવશે, બરાબર. એન્ડ એના ઉપર બી કેશ મેમરી બી આવે છે. કેશ મેમરી તમને ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે જ્યારે તમે સબ્જેક્ટ સ્ટડી કરશો, કમ્પ્યુટર આર્કિટેક્ચર. તો આ રીતે હોય, સૌથી પહેલાં સેકન્ડરી મેમરી સૌથી સ્લો, એના પછી 3DX પોઈન્ટ. 3DX પોઈન્ટ તો જસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન છે, બાકી રેમ રોમ એની રીતે જ હોય. તો સેકન્ડરી સ્ટોરેજ, પછી એના કરતાં ફાસ્ટ આવશે રેમ, અને રેમ કરતાં ફાસ્ટ આવશે કેશ મેમરી. Okay, so 3DX point is faster than secondary memory but slower than RAM, and it is also a non-volatile memory. So that means we can use this 3DX point as an alternative of RAM. RAM ની જગ્યાએ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો, બરાબર. ઓકે, હવે કેમ, બિકોઝ આ જે છે એ રેમ કરતાં થોડી સસ્તી આવે છે. તો તમે જ્યાં તમારે સૌથી વધારે રેમની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો તમને સપોઝ રેમ વધારે જોઈએ છે, તો એ મોર એક્સપેન્સિવ થઈ જાય, બરાબર. અને વધારે એક્સપેન્સિવ થઈ જાય તો તમે એની જગ્યાએ આ 3DX પોઈન્ટનો યુઝ કરી શકો છો, બિકોઝ એ રેમ કરતાં થોડી સ્લો છે બટ થોડી સસ્તી બી છે, બરાબર. તો સપોઝ કે રેમ પરચેસ નથી કરી શકાતી તો 3DX પોઈન્ટનો યુઝ થાય છે, બટ તમે એમાં રેમ જેવું પરફોર્મન્સ એન્જોય કરી શકશો નહીં, બિકોઝ રેમ કરતાં શું છે, સ્લો છે. થોડી સસ્તી છે રેમ કરતાં, બટ રેમ કરતાં સ્લો છે. સિન્સ બેનિફિટ બી છે કે ભાઈ 3DX પોઈન્ટ એ નોન વોલેટાઇલ છે, બટ આપણી રેમ જે છે એ વોલેટાઇલ છે, બરાબર. તો 3DX પોઈન્ટ એ નોન વોલેટાઇલ છે. તો સિસ્ટમ મેમરીમાં ડેટા સ્ટોર થશે આફ્ટર પાવર ફેઇલર, બરાબર. એન્ડ okay, so that is thing about 3DX point. And it is developed by Intel and Micron. That is 3DX point. Now what is interconnection of the unit? So here they have given you one graph.
તો જો ડેટા કેવી રીતે પાસ થાય છે. સૌથી પહેલાં આ તમારું કંટ્રોલ યુનિટ છે, પછી આ તમારી રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી એટલે કે રેમ છે. રેમની અંદર બધા ડેટા સ્ટોર કરેલા છે કે ભાઈ કયા એડ્રેસ ઉપર કયા ડેટા સ્ટોર છે, બરાબર. પછી આ છે એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટ. તો ભાઈ સૌથી પહેલાં આ તમારા રજિસ્ટર્સ છે, જેમ કે IR that is what your instruction register, ACC that is what your accumulator, MDR data register, MAR memory address register, memory data register, program counter, everything. તો સપોઝ કે ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટરની અંદર કોઈ એડ્રેસ લખેલું છે, સપોઝ કે આ 440, તો શું થશે કે આપણી જે રેમ છે રેમ ત્યાં આ જે એડ્રેસ છે 140 એડ્રેસ ઉપર જે બી ડેટા સ્ટોર કરેલા છે એ ડેટા ફેચ થશે, બરાબર. અને પછી એ ડેટા ફેચ થઈને શેમાં જશે? ALUમાં. ALUમાં એનું એરિથમેટિક પરફોર્મન્સ જે બી થવાનું હોય, સપોઝ કે 3 + 5, તો 3 + 5 શું થશે? પરફોર્મ થશે. ઓકે, સો લેટ મી જસ્ટ રિપીટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે સપોઝ તમારે 3 + 5 કરવું છે. હવે 3 + 5 સ્ટોર શેમાં હશે? અહીંયા મેમરીની અંદર, રેમની અંદર. રેમમાં 3 અને 5 એ બંને સ્ટોર હશે. તો સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયાથી ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટરમાંથી એડ્રેસ આપવાનું કે કયા એડ્રેસ ઉપર 3 સ્ટોર છે, કયા એડ્રેસ ઉપર 5 સ્ટોર છે. એ એડ્રેસીસ જશે રેમમાં. એ રેમમાં એ પર્ટિક્યુલર એડ્રેસ પરથી ડેટા ફેચ થશે. એ ડેટા શેને મળશે? ALUને, એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટને. અને એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટ એને શું કરશે? કાઉન્ટ કરશે. સપોઝ A + B કે પછી 3 + 2, 3 × 2, whatever. So this is the look of interconnection of units, how these units work with together. અને આ બઝ જે છે, બઝ ઇઝ સેટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ pathways that allows information and signals to travel between components inside and outside the computer. હવે સપોઝ કે આ એ કંટ્રોલ યુનિટ છે. કંટ્રોલ યુનિટને કોઈ સિગ્નલ સેન્ડ કરવું છે રેમમાંથી ડેટાને ફેચ કરવા છે, તો બધા ડેટા એકબીજા સાથે પાસ કેવી રીતે થશે? તો બધા ડેટા પાસ થશે એકબીજાની સાથે યુઝિંગ બસ. Now this bus is what? It is an electronic signal pathway. Electronic signal pathway, that means electronic data can be passed through this path. બધા ડેટા એકબીજા સાથે ઇનપુટમાંથી સૌથી પહેલાં તો તમે ડેટાને ઇનપુટ કરો છો, બરાબર. મેં અહીંયા કીબોર્ડમાંથી કંઈક અંદર એન્ટર કર્યું છે, તો એ ડેટાને CPU સુધી કોણ લઈ જશે? એ ડેટાને મેમરી સુધી કોણ લઈ જશે? તો કે આ બધા બસ જે છે ને એ. સો ધીસ બસ ઇઝ ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. તો જેમ કે આપણે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ એના થ્રુ થઈ જઈએ છીએ ટ્રાન્સપોર્ટેશનથી, બરાબર, થ્રુ બસ, થ્રુ કાર, વોટ એવર. સો દેટ ઇઝ ધ બસ. કે ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ્સ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જે આપણા ડેટા છે, અને કમ્પ્યુટરના કમ્પોનન્ટ્સની અંદર શું કરે છે? પાસ કરે છે. જ્યારે બી જેને જે બી રિક્વાયરમેન્ટ છે અને એના એકોર્ડિંગ એ ડેટા પાસ કરે છે. જેમ કે ઇનપુટમાંથી મેં ડેટા પાસ કર્યા, તો એની મેમરીમાં સ્ટોર કરવા પડશે. તો એ કેવી રીતે પાસ થશે? આ બધા બસમાંથી પાસ થશે અને પછી એ મેમરીમાં સ્ટોર થશે. તો અહીંયા તમને જ્યાં ડેટા પાસ થતા દેખાય છે થ્રુ ધીસ બ્લુ લાઇન, so that blue line is what? Bus. This green, then this orange, this red, all are bus. And these bus are connected with each device like control unit, ALU, RAM, these registers, and then they will pass with each other. તો ડેટા પાસ શેનાથી થાય છે? બસથી થાય છે. આ બધા કમ્પોનન્ટ્સ જે છે તમારા ઇન્ટરકનેક્ટેડ, એ બધામાં ડેટા પાસ થાય છે તમારા ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ્સ. ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ્સ તમારા જે ડેટા છે એ કેવી રીતે પાસ થાય છે? થ્રુ ધ બસ. And the last one is programming languages. Okay, so that we are going to conduct in the next lecture. This is the last topic, that is programming language. એમાં કંઈ છે નહીં, it will hardly takes 5 minutes, because programming language શું છે તો બધાને ખબર જ છે, but I will explain you the types, that's it. Okay, so now roll number 1, kindly give your attendance. Roll number 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. All of you may leave. Thank you.